That's racing away to the boundary for 4. Super stroke to get things off. Harish Mangalore, the man who hit a magnificent 50 in the last match. You've got a cash prize waiting for you. Please make sure to be in the comm box immediately. Please don't make me call again and again. There's a lot of energy wasted here. Please do respect that. Good way to start down the leg side. That was just helped on its way. Oh, that might be out here. That's out, yes. Up goes the finger. He was trying to dab it towards the third man region, but he got the outside edge, and the wicketkeeper taking the catch on the second attempt. He was very alert to the situation in completing the catch. Avinash has taken a beautiful catch behind the stumps. Never easy, actually, to tell you frankly about that catch, because you're standing up to the stumps and slightest bit of deflection might be difficult to handle, but it's done greatly there. He's a good fielder and is doing the wicket-keeping job today. Prabha's got to go back to the hut after hitting that boundary down the leg side. New batter walks out to the centre. Shreyas, I played with him at the. It's worth pointing out that when I was actually playing for Vivekananda College back in those days, 2011, I think, representing the university level contests. He's a fantastic talent, no doubt about that. He's a big striker off the ball. Oh, that's a superb strike, clean strike, nobody catching that. No one's going to catch that. That travelled all the way to the mid-wicket boundary for a 6. Fantastic strike that is. Came from the mist of the blade and just got disappeared. It's just telegraphed into that mid-wicket boundary. Super strike that is. Again, he's got that length across the line. Never easy, but he's made it look easy. That's what a quality batsman does in general. This is very well disguised. That's what you got to do. Mix up your line and lens on a regular basis. Okay, Mr. Harish, please collect your cash award from Sampya.com's owners. Thank you very much, Mr. Harish. Wide call by the umpire. Takes the scoreboard to 11 now. He's throwing the counter punch back straight away to the bowler. This time opening up the offside field. Someone's got to get... No one's going to get there. Just get a couple of runs there. This is good bit of batting, actually. Putting pressure on the bowler straight away. That's what good batters do in general, is that they put pressure on the bowlers and also get the scoreboard ticking around. Takes the stumps by Avinash and picked up by Salim. First over of Salim going for plenty. Someone's got to come back and make sure that the score doesn't fly past, actually, within that threshold where you can catch up. Nawaz, the new bowler, will be bowling from the dugout end or from the advertisement board end, or whatever you call. Right, he goes to the left-handed on strike. Oh, that's a full toss. It's a juicy full toss. I don't know how would you miss that. How on earth you would be able to miss that delivery. 99 out of 100 times he wouldn't miss that. That was a loosener on offer. And he's got to take a long walk back. Hits the timber. Gets a wicket. Another wicket going down for
hit scored. They've got runs on the board here. 1 over bowled out. Now 7 balls bowled out. They've got runs on the board. The key is someone's got to get in there and try and stitch in a partnership here. That's vital. Super vital at this stage. And if they keep losing wickets at regular successions, I think regular intervals in about next block of 3-4 overs, if they do lose wickets, it becomes that much more difficult for them to try and get back into the contest. So that's where you got to be very careful and circumspecting. At least singles would do. You got to make sure that you do that on a regular basis, right? Nawaz, on the other hand, will be trying to pick up more wickets. 2 down now. More wickets will put them in a very dominant position. Score still stays at 13. Good start to the over by Nawaz. Is a tall right-handed, not sure anyways. Yes, tall left-handed. Good bowling, good hitting the deck hard. One of the things that I've not seen in the tournament so far is the bowlers not hitting the deck hard. One of the things that is just going to be very effective when you hit the deck hard. You're able to extract something out of the surface. If not, it makes it that much more difficult for batters to try and deal against. So complicated. And you also, at the same time, you've got to try and mix your lines and lengths up. And cramp the batters for room. Nawaz has been able to do that on a couple of occasions. That's fiercely struck, manipulating the field to a great degree, and is going to get a boundary for that. Super strike again, maneuvering, and also at the same time that trigger movement helped him to earn that boundary. Good stroke. Excellent bit of batting. This is straight away putting bowlers under pressure. Score moves on to 18. Shreyas is going from strength to strength. As long as he stays there, the flow of runs can't be stopped because he's a devastating player if he gets going. Nicely bowled this time. Change of line. Chance of run. Direct. It will be close. No. Finally made it easy in the end. 19 on the board in the progression of the second over. Nawaz hasn't bowled badly so far. Picked up a wicket. Not the best of the deliveries to pick up a wicket, but he would take that. But he's mixed up his length nicely. Nice and clear. Simple. Not trying anything extravagant. That's what you got to do as a bowler. Bring into bed. We'll come back to that. Nicely played. Will just be one. Good running between the wickets. Good understanding. Smart cricket, that's what it is. Yeah, going back to Nawaz and his bowling lines and lengths, especially last but one ball. Going back to Nawaz's bowling, the way he bowled, not bad by any stretch of imagination. Hitting the right length and nice direction. So you got to have that extra dimensional bowling ability to try and down the leg side. Can't be runs. I think it's called a wide. Missed everything on the way through. Takes the scoreboard to 21 now on the board. Shreyas has got to stay there. He can't throw his wicket away. He's got to realise the fact that there's no one. There might be strikers, or big strikers, or whatever you name them. Tries to go for the big shot, but again, not been able to time the ball well. Not been able to connect it from the sweet part of the blade. Will just be one. So that's the end of over number 2. 22 on the board for the loss of 2 wickets. So going back to my point about Shreyas, that he's got to stay there. He's got to make sure that he's placed right up until the end. And that's what good batters do. That's what good batters got to do. Especially when you're targeting around about 60, 70, 80 on the board, where you can put the opposition in trouble. You've got to do that on a regular basis. And Shreyas has got that ability, has got the skills and talent. It's just about staying there and making sure that you pick the right balls.
And that's what cricket is all about, picking the right balls. As a batter, you got to do that sort of shot selection. You got to make that decision in a split second. You don't get a lot of time available for that. You got to do that in a split second, in a microsecond. You should be able to make that decision, whether it's a hit me ball, whether it's a good ball where you got to respect. .22. Good start, good positive start. 11 per over is what they've managed to score. And the field will be spread out now. No power play. Power play will be lifted, which means extra fielders are allowed outside the circle. Batsmen do not have that luxury like they usually get in the power play overs, where fields are very much within the circle. Now the field spread. It doesn't matter for Shreyas. It doesn't matter whether the fields are in or outside the circle, because you've got only one way to hit out of the park for 6. What a strike that is. Clean striking. Came from the meat of the blade and travelled the distance. Superb striking that is. You got to give it to Shreyas. He's a devastating player, like I said earlier. If he's not removed, it's going to be dangerous. He's going to go from strength to strength. That's a pass strike for you. Came from the mist of the blade. Races up to 28 now. As long as he stays there, runs will, like I said earlier, that the flow of runs will be continuous. That's down the leg side. That's not the kind of length you got to bowl, especially when the wide and extra to the total. That's not the kind of length that you would bowl as a bowler, especially when the batsman is trying to expose the leg side field or offside field, whatever for that matter. You got to try and make sure that you bowl fuller and try and make him hit from that length, and that becomes more complex for him to execute a stroke out of that. Again, shot ball. Plenty of vacant space on the offside. Will be a couple of runs. 2 more to the total. That's not the best of the deliveries. If you'll take a look at the delivery, that was a half tracker. Hit me ball again. Could have hit it anywhere he wanted with a traditional shot. He could have pulled that one into the Silver Jubilee hole to another maximum. And that might be a 6. It is a 6. Looks a 6. Will it be taken? Yes, it is a great catch. A great catch. I gotta give it to the fielder there. Went miles up into the sky. Kept his eyes on the ball right till the last second. And takes it easily now. This might be the game-changing moment of this match, actually. Shreyas has got to go. He's done the damage, but he should have stayed over there. He's thrown his wicket away. That was a top edge. Generally, when you have that kind of bat swing with the top edge, it should carry all the way for 6. But very unfortunately for Shreyas, it went miles into the air. Great catch taken right at the boundary. Never easy. Shreyas' little cameo came to an end. Has gone back to the hut. New batter. Yetish walks out to the centre. Yetish is a capable batter, no doubt about that. Like I said earlier, that it's not about cracking every... That's where you got to make that decision in a microsecond. If it's a good ball or a bad ball, where would you do that? Where would you play? And that's one bit of decision that you got to do in a short span of time. Beautifully played, nicely carved away on the offside, just the one. And one of the things about Shreyas' innings, going back to his innings, which I was actually telling many batsmen, I was actually commentating and giving some suggestions to some big hitter, big strikers, is the trigger movement. The trigger movement within the crease to try and create that confusion. Nicely struck down the ground, will just be one. Ones will do, because it's about a partnership. Now they got to rebuild everything. They can't lose a wicket here. If they do lose a wicket, it might put themselves in a sort of bordering situation, which I think is highly unlikely. Down the leg side, turned away. Might push hard for the second. They do challenge the arm, and they do get it easily. Great aggressive running between the wickets. Excellent piece of running by the batter, Yetish.
Not sure whether it was Yatish, but anyways, 2 completed. Excellent running. Takes the scoreboard to 35 on the board now. 3 wickets lost. So talking a little bit about Shreyas' innings, where I was talking a little bit about the batter's trigger movement. When you've got that sort of trigger movement where, you know, you're putting the bowlers in a bit of bother, where, you know, bowlers will have to think every time he bowls to you. And that becomes almost like a gift of a delivery for you. And that's what you got to do as a batsman. You always have to put bowlers in a position of thinking or overthinking, if that's the right term. Right, that's the way. And that's exactly what Shreyas did. And that's why he was successful in laying a solid foundation for his team. Avinash, haven't seen him bowl overarm much actually. We've seen him in underarm cricket a lot, where we participate. But interesting to see how he goes about his business. Let's see. Avinash. Good gentle pace. Chance of run out. I think he would have been out. Country miles anyways. No backing up. Poor backing up. Allowing 2 extra to be taken. This is bizarre, and Avinash is not happy at all. Why would he be? Because that was extra. Extra runs on the cards. 3 taken. Score moves on to 38 now. Avinash has got that good, simple, round arm action. Not sort of expressing pace, if you look at that. Natural, simple action is got, and that's what you need as a bowler. Nicely applied on the offside. Long off is over there to protect just the one. Going back to Hansie Cronje, South Africa, back in those 90s, where he used to bowl these kind of gentle paces. And let's not forget about Sourav Ganguly for India. He used to bowl that kind of slow-paced, medium-paced, or however you term it. Can be effective sometimes, can be partnership breakers, can make a big impact, and works tremendously well in the missed overs, actually, in the middle overs, where batters are on the back foot and, you know, in a negative frame of mind, picking up singles. Sometimes works and sometimes doesn't. That's good bowling. Right up in the block hole. Nothing much the batter could do about that one, resulting in a dot ball. If you're able to do that on a regular basis as a bowler, if you're able to get 1, 2, 3 dot balls in a row, that's just going to be very handy as a bowler. And Avinash has been able to do that. Nicely swept. There is protection out there. Will he stop the second? Ran out, possibly. No, I think he's got to refer to the TV umpire. Got to use the technology now to try and unpack more about that one, whether he's made it, whether the ball was in his gloves when he was trying to get the bails off. The TV umpire will decide about that. But that was a risky second run. He was going for it. Directed, he would have been out by country miles, no doubt. The score still says a 40. Not out is the confirmation from the TV umpire. And this is where the idea of having the technology like replays, live actions make a big difference, especially in crucial encounters. It does make a big difference. Balls to go. 1 ball to go. Not out. Not sure what the umpires want there.
Okay, flashing the wrong light, I think. That's the discussion there. I think the red light was flashed. And sometimes it happens when we were watching cricket back in early, I think in about a decade ago, we used to have these kind of decisions. Flashing the wrong light. Straight to the fielder. But now the technology has gone so far ahead where it makes a big difference, plus the fact that it is so crucially beneficial. .42 on the board after the end of 4 overs. Halfway through the mark. I've got to do a lot of thinking here. The batting team as well as the bowling team, because what I would say is that it's evenly poised at this stage. I don't think any team has the dominant position at the moment. But Hit Squad will need to get this partnership moving along nice and clean for the next couple of overs or so. They can't lose wickets because that would take their momentum away. You've got to have someone right at the back end of the innings to try and make sure that you have that sort of power strikers to make the difference. And when you're batting first, you've got to be aware of that fact. And that's why in modern day international cricket as well, where you play cautiously in the first 20, 30, 40 overs, and then you've got the power strikers to do the job right in the final 10 overs, even in the T20 as well. Although they start with all guns blazing, you still have the power strikers. Players like Hardik Pandya and also Livingstone for England make a big difference to the innings, right at the back end of the innings. And that's what the strategy, it's very clear, very simplistic, that you've got to have the power strikers in the last couple of overs or so to make that difference. Yatish and Rakshit have batted sensibly. They have not tried to play too many strokes. Instead, they relied on picking up singles and twos, which I think is a good idea at the moment. Don't really have to do anything silly at this stage. And red guys will be thinking to break through here. They'll be trying to pick up a couple of wickets, and that will surely dry the bowler losing his run up straight away. That's what happens if you don't bowl for a long time and you're out of action for 5, 6 months, 7 months straight away into tournament cricket. Big contests, you got to get that run up right. It's a big job actually, you know. Bowling is a big job in overarm cricket actually, not much in underarm cricket. Nicely dabbed away. Very much in a sort of careful minded approach this is by these two batters, because they know very well that they got to keep the momentum going, at least by picking up singles and twos, potentially getting odd boundaries, which has dried up ever since the departure of Shreyas. And that's where, you know, like I said earlier, going back all the way to my point, that I did say that Shreyas should have stayed there. He should, someone's with that kind of X-factor ability must make sure to stay there. And that makes all the difference, big difference. So you can bat freely, someone, you know, who can strike the ball that well. That's fiercely struck sweeper in action. He takes it comfortably. He doesn't drop. It doesn't look like dropping. He's taken that comfortably. Wicket going down at the wrong time. This is exactly what I mentioned. That was a needless stroke there. If he's got plenty of room on the offside. He could have played it over backward point, but not to be the case. Straight into the throat of the fielder at sweeper, making no mistake. Red Guys, to tell you a little bit about Red Guys, started my cricketing commentary journey with them all the way back in 2008, if I remember well.
when I was a school kid. I remember some of the big names in red guys actually playing overarm cricket. They've got a lot of honours, they've got a lot of tournament wins under their belt, especially overarm cricket. Very good competitive side, no doubt about that. Oh, trying to go for the big glory stroke, missing it completely. New batter walks out. The name of the new batter? Ishwar, the new batter. Outside the off stump, might just get away with that one. The line belongs to the umpire. Very difficult to bowl to that line, actually. Not easy. It just comes off sometimes. And also puts doubts in the minds of the umpires as well, whether to rule it a wide or whether it's a good ball. Usually the benefit of the doubt goes in favor of the bowler. One of the things, again outside the off stump, not the greatest of deliveries. If you look at that, gentle in pace. This time surely outside the tram line. Surely should be a wide. One of the things that bowlers usually work out is how do you get that line right? How do you bowl round about that channel where just inside the tram line? Not easy. Takes years of practice to do that. This is a switch hit. Effective boundary taken. Fantastic strike, that is. Great batting, great strategy. Switch it. And at its very best, we've seen a lot of switch hits. Where does this one rank? Surely right at the top. Using the pace of the bowler. Sometimes it is, you know, if you look at how the bowlers bowl, sometimes difficult to sort of force the pace. It's better to use the pace that way. Down to as the third man. Vacant space, a lot of space on the offside. You get some bat, it will disappear to the boundary. Surely, dead ball, surely is a dead ball. Modern day batters do try to chase these balls. But this time, surely not a legal ball. And that's what, it's a big job bowling overarm if you don't have practice. It's a big job to do. Don't know what kind of experience and what kind of practice does this man have. Beautiful bowling. That's great finish to the over. Great change of pace by the bowler. Prajwal on that occasion. Prajwal hasn't bowled badly. Has leaked a boundary for sure. But has come back strongly. After the end of over number 5, hit squad have been able to score 48 for the loss of 4 wickets. So the question that you got to ask these batters, hit squad batters, when do you pull the trigger? And that's the most important thing. 5 overs bowled out. I think they gotta play another over or so here before they could pull the trigger, and where they can play some big shots. And that's why it's so crucial to have power strikers coming in at number 5, number 6, number 7. That sort of block or that sort of slot is primarily reserved for the big strikers, and these two have got great ability to do that. The question is, can they do that? Can they unleash those strokes? Time will tell us. Trying to go for the switch hit. Direct it, he would be out for all money. For all money, he would be out by country miles distance. But
In fact, no run out, just the one in the form of mice. I think one of the reasons why the umpire thought otherwise, thought not out, might be because of the height. And one of the things I was able to see early in the morning today, which I did mention earlier as well, is the amount of bounce that the bowlers will be able to get. It's a beautifully rolled surface where the ball's coming easily to the bat, but at the same time, there is a lot of bounce, and that's why you see a big carry when there is 6. Nicely reversed away for 1. 50 up for hit scored. Much needed. And they still have 2.3 overs or something, or whatever they've got in the bank. They can try and maximize. Question is, when would they pull the trigger? This is good, smart batting. Good bowling as well. Anwar, the bowler, bowled straight, accurate, immaculate line. Very much behind that one. Just a single. Oh, tries to go for the big shot. Completely beaten. Question that I don't understand, many batters try to play down the leg side. Why wouldn't you open up the offside field and hit over extra? Inside out over extra. One of the shots which is very frequently used by international cricketers like Rohit Sharma and Virat Kohli. That might go all the way. It does go all the way. It never looked like going anywhere else other than the boundary. I think about meters away from the boundary for a 6. Superb strike that is. Shot ball, that's what. It's crime bowling shot ball. You can't bowl that shot to a batsman of this caliber. Looks like they've pulled the trigger. Doesn't matter if they pull the trigger or not, because that's going to go for the 6 if you're a decent player. Shot ball like that. This time surely it's out. Yes, it's been taken. Needless stroke. Absolutely needless stroke. You don't really need to play that down the leg side. If he was actually playing traditional cricket shot down the leg side, it would have travelled all the way to the fine leg boundary for a 6. But not to be the case. He was trying to force the pace. You don't really need to force the pace when you're batting against Anwar, because he's an express sort of bowler where you get a lot of pace on ball. That means you can use the pace, or you can simply muscle, just like what is done on the other occasion where the ball went for a 6 over mid-wicket. Pratap, the new bachelor matches will be played on behalf of Akshalbiram Sports Club. Oh, he is deposited! Deposited! It is deposited and telegraphed into the mid-wicket. It is deposited and telegraphed into the mid-wicket boundary for a 6. It's the problem of the length, actually. You can't bowl that length. Can't bowl that length, especially when the batter is trying. Especially when the batter is trying to expose the leg side boundary to play strokes. That's outside the off-stump. Protection out there. Sweeper does a good job. Will just protection out there. Sweeper does a good job. Will just be 1. And that's be 1. And that's what, as a bowler, you got to do, is to mix up your lines and lengths on a regular basis, is to try and make sure they make it more and more difficult, rather than bowling that kind of lengths, that sort of half volley or over pitch deliveries that will be disappeared into the grandstand. This time beautifully bowled. That's more like it, actually. That's how you got to do. Mixing up his line again, almost becoming unpredictable for the batter. So that's what batters usually need to think a lot before they start thinking about a shot execution. Nicely guided away. They might think about the second. They are pushing hard for the second. I don't think they'll get it. The umpire says no. It's great running between the wickets. Excellent. Just for the moment, I thought that he might not have made it.
but he's made it comfortably. That's great running between the wickets. I remember about Ravindra Jadeja and Mahendra Singh Dhoni used to run so fast, and makes a big difference into the game if you're able to run that fast, and keeps you in good shape as well. At the same time, you can get the scoreboard ticking along, and that's very vital. Takes the scoreboard to 66 now for the loss of 5 wickets. Pratap got himself a couple of runs. Beautiful bowling that is again. Change of pace. Don't think that's wide. I don't think that's wide. He got away with that largely because the ball's usually taking away from the right-hander, not into the right-hander, or not straight. And even if it goes outside the wide line, it's going because of that spin or swing that the ball gets. 66 on the board. Last over. This is the over there. They got a target. They have to target. They have to try and make sure that they get at least 10, 15 runs on this over. And red guys will be very aware of the fact that if they do leak runs in this over, more than 5 or 6, it will be that much more difficult when they come out to bat. Every run is like gold dust, actually, to be honest, because when you're chasing, when you're batting second, if you don't have a good total on the board to chase down, it's always pressure. You always have to play a release shot, and that release shot might not come on a frequent basis, and it might just bring your own downfall in certain cases. That's where, as a batter, you got to get your application right. Team squad has done reasonably well, not extensively well, I would say, but reasonably well to get to this total. This time surely should be taken. Someone's got to get it. The bowler himself thought about it. It was his catch and made it look comfortable. Never easy. That's the skill that we're talking about. Good catch taken under the hot sunlight. Always difficult when miles up in the air. Taken comfortably. Another wicket going down. So just when they're starting to pull the trigger, press on the pedal, wicket going down at the wrong time. So some runs here, at least around about 5, 6 would do actually, if they don't get boundaries and sixes. Scorecard says 66. I've lost 6 wickets. The question is, who are these power strikers right at the back end? This is the phase where they got to get it. This is a needless stroke. Absolutely devastating batting. I don't think that's the right choice of stroke, because you've got a lot of vacant space in front of square. You've got a lot of space on the offside. You can see the extra cover. You can see the straight boundary. You can see the mid-wicket. There is a lot of targeting areas as a batter. You play traditional shots rather than playing switch hits. Switches don't come off usually. That's nicely played. There is protection out there. They might think about the second. I think they do get it easily. 2 runs taken. At least you got to do that if not getting boundaries. Boundaries sometimes might be difficult to come by. Where in a scenario like that, you got to at least do this and get the scoreboard pushing around nicely. That's been the case here. That might be a boundary. Superb strike again. Switch it. Coming off this time. Tried to play. First time was not successful. This time it's successful because of the length. This is where the length makes the difference. Not much pace on offer. Not a bad option. But anyways, if it comes off, it's great. If it doesn't. But anyways, takes the scoreboard all the way to 72 now.
2 balls to go in their innings. Gotta try and make sure as much as they can. Already 7-2 is not a small total, mind you. It's not going to be easy to chase down right from ball 1. Again, trying to play because of that length. Like I said earlier, this time it's much fuller. And also on the first occasion, that's why he was not able to execute that stroke. And the second time around, it was much shorter. That means the batsmen do have that time to pick his spot and make connection or contact with the ball. This time it's up in the air, simple catch to extra. He doesn't drop those. It was a dolly, making no mistake. Another wicket going down, but it doesn't matter actually, because he's done the damage. He's got himself, his team to a good position. So especially when you are number 8, number 9, number 7, I think end of the innings as well. Hit squad have been able to score 72, meaning 73 will be the target for red guys when they come out to bat. Interesting to see how the chase would pan out, but I'd say Hit squad haven't done badly. I think it's a good total on the board. It's a defendable, highly defendable total if they bowl well. And if you don't bowl well, even 90-95 doesn't become defendable. To take you through to the next innings, it's going to be Mr. Sandeep. I'll be back shortly, thanks. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 72 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಇದೀಗ ರೆಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ 73ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಸಲೀಂ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವಾಸ್ ಬೆಳಾಲ್. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸನಗರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಪ್ ಜಯಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಸಲೀಂ. ದೇಶವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದ ನೆಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಅತ್ಯಚ್ಛವಾಗಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಇದೇ ಬರುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಶಾರ್ಜಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂತಹ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡವೊಂದರ ಪರವಾಗಿ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಖ್ಯಾತ ನಾಮಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರ ಸಲೀಂ ಮೈಟಿ ಇದೀಗ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವಾಜ್ ಬೆಳಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾತರದಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಿಹಿ ಯಶು, ಸ್ವೀಟ್ ಯಶು. ಬಹುತೇಕ ಕನ್ಯರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕನಸಿನ ಕುವಾರ. ಆರಂಭಿಕ ಅವರ ಪ್ರಗತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 6 ಎಸೆತಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಯತೀಶ್ ಮಡಿಕೇರಿ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಜಾನ್ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೋಟದ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಯತೀಶ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡರಿ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಯತೀಶ್ ಎಸೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ತೀರಾ ಸ್ಲಾಟ್ ಎಸೆತ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವಣ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲೀಂ ದಾಳಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಗ್ 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 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ AFC ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಟ್ ಬೇರುಸಿನ ಶಕ 6 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಲೀಂನ ಅಸಲಿ ಹಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಣಾಂಗಣದ ದೈತ್ಯರೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಬೂಮ್ ಸಲೀಂ. ಬಹುಶಃ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಯತೀಶ್ ಸಲೀಂ ಸ್ಲಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 1+2 ಬೌಂಡ್ರಿ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆರುಸಿನ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇದೀಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಸತತವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಲೀಂ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಬೌಂಡರಿಯ ಸ್ವಾಗತ, ಆ ಬಳಿಕ ಷಟ್ಕ, ಆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 16ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 73ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಗೈಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಲೀಂ. ಮೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ AFC ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಟ್ ಬೇರುಸಿನ 2ನೇ ಷಟ್ಕ. ಸತತವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಾಗವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಮಾರ್ಲಾನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ಸ್ ರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 22ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 20ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಚಾಲಿಕೊಂಡ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 21ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ.
ಆರಂಭಿಕ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತವಾಗಿ 5ನೇ ಎಸೆತ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಇದೀಗ ಸಲೀಂ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ನವಾಜ್ನ ಖಾತೆಗಾಗಿ ನವಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಯತೀಶ್ ನವಾಜ್ ಪಾಂಚಜನ ಕೋಟ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಇದೀಗ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆಸಿನ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯತೀಶ್. ಇದೀಗ ಕಡೆ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡೆಯ ಎಸೆತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ನವಾಜ್ ಬೆಳಾಲ್ ಇದೀಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಓದರಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕವಾಗಿ 21 ಓಟಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಉದರಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅವಿನಾಶ್ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ wounded ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೇತರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ತನ್ನ ಬಲಭುಜದ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕಡವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಹಿಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹೊಸದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಹೊಸದೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಸಲೀಂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಸಲೀಂ ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಇದು ಕೂಡ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಬೌಂಡರಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್, ಆ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂಬಂತೆ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಸಲೀಂ. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಪೂರ್ಣಾತರದ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮೂರನೇ ಷಟ್ಕ. ಬಿಗ್ ಹಿಟ್, ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಲೀಂನ ದಾರಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯ 3ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ರವಾನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ 27ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಯ್ ಯಶು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲಾಂಚಿನ ಪೂರ್ಣಾತರದ ಎಸೆತ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖಾಂತರ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 27ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಷಟ್ಕ ಸೀಮಾರಕರ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಗ್ 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 ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್, 6 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ.
ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್. ಸಲೀಂ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 5ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೆಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಳ ಶುಕ್ರ ದಶೆ ಇದೀಗ ಸಲೀಂನ ದಾಳಿನಿಂದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 6 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ 39ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತಳದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಲೀನ್ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಂಚಿತ ಜಯೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ದಾಖಲುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೀಗ ಅರಬ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೋರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಡಾಯಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಹುಶಃ PPL ನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಬಹುಶಃ ಸಲೀಂನ ಎಸೆತಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ರೈನರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೂಡ. ಬಹುಶಃ ರೈನರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನೈಗೆ 4-5 ಬಾರಿ ಹೋದ್ರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಜಾ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅರಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಟ್ಟಿ ಬುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂಡ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 40ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ದಶಕವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಂಭಿಕ 12 ಎಸೆತ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 40 ಓಟಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಉದರಿಯಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ರೆಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ PT11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಾಯರ್ಸ್ 11 ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಾಯರ್ಸ್ 11 ಅದೇ PT11 ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಬ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೋಯಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರೆಫ್ರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬನ್ನಿ. PT11 ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಯರ್ಸ್ 11. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಧ್ವನಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಾಮಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ರಸವತ್ತಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಈ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಹುಶಃ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ AFCಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸರ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಜಿ ಎಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಚಂಡೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅವಕಾಶ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೀಗ ಹಿಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿತಾ ಇದೆ. 1983ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆತಾ ಹೈ, ಕ್ಯಾಚ್ ಚೋಡೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿ ಚೋಡೋ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳಿಗೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಲನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಲೀಂ ರವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದೀಗ ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಹಿಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳಿಗೆ. ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 42 ಓಟವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೈತ್ಯಾಟಗಾರ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 13ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಜಿ, ಸಲೀಂಗಾಗಿ
ಶಾರ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೆಟ್ ಆಡ್ತವರ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಮಾರಿ ಸಲೀಂ ಗಾನ್. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಲೀಂ. ಬಹುಶಃ ಸಲೀಂ ನಿರ್ಗಮನ ನಮ್ಮ ರಂಗಚೇಟ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಜೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸರ. ಬಹುಶಃ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂಕಣದ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಇದೀಗ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸಲೀಂ ನಿರ್ಗಮನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಸರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 42-2. ಪ್ರಮುಖ 2 ಹೋದರಿ ನಷ್ಟದ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅಂಕಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ್ರಿ ಅನ್ವರ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ನಾಟಕೀಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ತಂಡ ಸೋಲಿನ ದವಡೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ತಾತ್ಸಾರದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಜಿ ಎಸ್ತರ್ತಕ್ಕಂಥ 3ನೇ ಎಸೆತ ಇನ್ಸೈಡ್ ಜೋಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಹಿಮಾರಿ ರನ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸಾಗಿ ಬಂತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓಟಗಳು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈತ ಮಧ್ಯೆ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೀಠದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಓಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದ ಆಗಮಿಸುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋದವಾರನೇ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಎಸ್, ನಾಟ್ ಔಟ್. 44ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನ್ವರ್ನ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ 4ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರ ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಜಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಲಾಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆ 42ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 13 ಎಸೆತವನ್ನು ಸಲೀಂ ಎದುರಿಸಿದ್ರು, 42 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ. ಇದೀಗ ಉದರಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಅನ್ವರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಚೆಂಡು ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಬೌಂಡರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಹೊಡೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 48ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 48 ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 48, ಸಲೀಂನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ 42. ಇನ್ನು 6 ಓಟವನ್ನು ಅನ್ವರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ PD11 ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಯರ್ಸ್ 11ನ ಕಪ್ತಾನರು ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಕಡೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ PD11.
ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ದಾಂಡು ಚೆಂಡು ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 18 ಚೆಂಡು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 48. ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪೀಡಲ್ ಲೆವೆನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಯರ್ ಲೆವೆನ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಎರಡು ಇಲಾಖೆಗಳ ಆಟಗಾರರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 2 ಬಾರಿ ಕರೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು ಲಾಯರ್ಗಳದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ತಾರೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯದ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂಥ ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ಗಳದ್ದು. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬ ಕಡೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೀಗ ಅವಿನಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಅವಿನಾಶ್ನ ಕಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಯಶು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ನ ಕಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ. ಸ್ವರ್ಣ ಕವಚದ ಸನತ್ ಸುವರ್ಣ, ಬಹುಶಃ ಆಧುನಿಕ ಕಾರಣ. ಎಸ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಅವಿನಾಶ್ನ ಆಟದ ವೈಖರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅದಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ AFCಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಮೂಲ್ಯ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಗೋಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡವಕ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ರುಜುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಡ್ಡ ಉಚಿತ ಓಟ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 49ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉರಿದಾಳಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾ. ಹಿಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಉಜಿರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. 50ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ರೆಡ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ 23 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಾರ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಿನಾಶ್. ಒಂದೋಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ 51ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಲಾಂಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರತೆಯ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನ್ವಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಜಯಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಜೊತೆ ಆಟ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ವಾರ್ ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 51ಕ್ಕೆ 3. ಇನ್ನು ಕೂಡ 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಆಟದ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಡೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ರೈಡರ್ಸ್ 11 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.
ಕಡೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಯ ಚೆಂಡಿ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಕಣ ಪ್ರವೇಶನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾ ಟು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ಗೂಟದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಡೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ, ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಮಕಾನವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 53ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 54ಕ್ಕೆ 53ಕ್ಕೆ 3. ಇನ್ನು ಕೂಡ 20 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಎಸೆತ 20 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಸಾರದ ಮೊತ್ತ ಎಂಬಂತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತಾತ್ಸಾರವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನ ಬಾಲು ದಯವಿಟ್ಟರಲ್ಲಿ PET 11 ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಲಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನ ಬಾಲು ತಮ್ಮ PET 11 ನ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ PET 11 ಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ ಸಾರಿಸೋರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ ಸಾರಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಂಗಾರಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೊಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಾಂಡುಚೆಂಡಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು AFC ಪುತ್ತೂರು, ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಯಥೋಚಿತ ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಜಕರಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಯಥೇಶಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಬಾರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದೋಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಈಗ 54ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 19 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಈಗ 55ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹುಶಃ 18 ಎಂಬಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ನಂಬರ್. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಜೇಟ್ಲಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನೇ ಮುತ್ತುವರೆದಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಬೆನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ 18ರ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಕವರ್ಸ್ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಪೂರ್ಣಾಂತರದ ಎಸೆತ ಕೇವಲ ಒಂದೋಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 56ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ 6 ಓಟವನ್ನು 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರಾಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ T20 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬೇಯಿಸುವಂತಹ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯತೀಶ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 57ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 57
ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕವಾಸ್ಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂಡ ಯತೀಶ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಓವರ್ನ ಬಳಿಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 58 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 18 ಚೆಂಡು 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. PPL 6ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯ ದೈತ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೌಜ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ಡ್ ಉಜ್ರೆ. ಮಧ್ಯೆ ತಟಿಪಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೋಟದ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಹೋದರಿ ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಗೋಡದ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಂಡು ಬರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ 4ನೇ ಹೋದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೇವಲ 2 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 40 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂಥ ತಂಡ ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 33 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರದಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಟಗಾರರಿರ್ಬೋದು, KA51 MG 3449 ಸೆಲೆರಿಯೋ ವಾಹನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. KA51 MG 3449 ಸೆಲೆರಿಯೋ ವಾಹನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಸೆಲೆರಿಯೋ ವಾಹನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗೋಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಚೆಂಡು ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. LBW ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. LBW ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಹೋದಾರಿಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ರೆಡ್ ಗೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮರ್ಮಾಘಾತ ಅವಿನಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 5ನೇ ಹೋದರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಸೆತ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ರೆಡ್ ಗೈಸ್. ಇದೀಗ LBW ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ನಿರ್ಗಮನ, ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅಂಕಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ ಗೈಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೂಡ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ದಿನೇಶ್ ಅಂಕಣ ಪ್ರವೇಶ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂಡ ಶಫೀಕ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಅದಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಲಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಉಚಿತ ಓಟದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 60ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ, 59ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸನತ್ ಸುವರ್ಣ
ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮಗಾಗಿ ಕರೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನತ್ ಸುವರ್ಣ ಇನ್ನು ಕೂಡ 14 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬೇಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬಾರಿ ಚೆಂಡಿನ ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರರ ಎಸೆಗಳನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರು ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಶಫೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 14 ಎಸೆತ, 14 ಕೊಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 14ಕ್ಕೆ 14, 14 ಏ ಬಾರಿ ಬೆಸದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಿಕೆಟ್, ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಶಕ, ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ರೆಡ್ ಗೈಸ್ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಅಭಿಕಾಂತರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಡೆದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 65ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 65 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5. ಇನ್ನು ಕೂಡ 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಲಾಟ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಶಫೀಕ್. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 65 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 12 ಎಸೆತಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12ಕ್ಕೆ 8. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಕಳೆದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 9 ಓಟವನ್ನು 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. IPL ಪಂದ್ಯಾಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ತಂಡ 104 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ 105ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅದೃಶ್ಯದ ಆಟ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ, ಅದೃಶ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂಬುದು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಕುಳಿತಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಎಂಬುದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಬಹುತೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ರೆಡ್ ಗೈಸ್ಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾದ ಕೂಡ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಸಾಚಿ ತನ್ನ ಕಚ್ಚಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ಸಾಚಿ ಪುತ್ತೂರು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ಹೊರ ತಿರುವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರೆಡ್ ಗೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು. ಇದೇ ವಿಚಾರ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ತಂಡ. ಹಿಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹುಜಿರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಲಾಸಿರಿ ಜೋಕರ್ಸ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದೀಗ ಅಂಕಣದ ಬೌಂಡರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋದಾರಿನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೋಶಲ್ ಹೋದಾರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 6ನೇ ಹೋದಾರಿನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸದಾ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸಲೀಲ್
ಅಮರ್ ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಪಡೀಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ AFCಯ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀಯುತ ತೇಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಶಾಲು ಓದಿಸಿ ಗೌರವಿತವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಲೀಲ್ ತಮಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗಿ, ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಹೃದಯಾಂತರಣದ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಹುಶಃ AFCಯ ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೈ ತುಂಬ ಗಾಯಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ AFCಗ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪೋಷಕ. ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ಸ್ ಆರ್ಕಾರ್ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಓಟ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಈಗ 66ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 73ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ರೆಡ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಕಡೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಬುಕ್ಕಿ, ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. ಹರ್ಷಿತ್ 9 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆಯ ಮುಂಜಾನೆಯ ವೇಳೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ತೊಟ್ಟು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಎಸೆತ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಚಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಜಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಕಡೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆದೇಶ ರವಾನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 66ಕ್ಕೆ 5. 66ಕ್ಕೆ 6. ಬಹುಶಃ ಬಲವಾದ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಕಳೆದ 2 ಋತುವಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ರಕ್ಷಿತ್ ಇದೀಗಾಗಲೇ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ರಕ್ಷಿತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಒಂದು ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ತೃತೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಮರ್ ಆಂಟೋನಿ ಅಕ್ಬರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ರೂವಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ರಜಾಕ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಔಟ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಇದೀಗ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಜಾಕ್ ಬಪ್ಪಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 7ನೇ ಓದಾರಿ ನೆಲೆಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಇನ್ನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 7 ಎಸೆತ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
ರೆಡ್ ಗೈಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಹಮೀದ್ ಅಂಕಣಾಳ ಪ್ರವೇಶ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಪೇಟೆ ಲೆವೆನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಾಯರ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಜಿದ್ದಿನ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಅಂಕಣ ಕೂಡ ರಣಾಂಗಣವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಡೆಯ ಎಸೆತ ಸಾಚಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೊಡಗುನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಎಂಟನೇ ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಮೀದ್ ಕೂಡ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತಲೆಧರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ದಾಂಡಿಗರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಅಗ್ರಭಕ್ತಿಯ ದಾಂಡಿಗರ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರ ನಾಟಕೀಯ ಕುಸಿತ, ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದವರ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ ಇದೀಗ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಇನ್ನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡೆಯ 6 ಎಸೆತ ಪ್ರಮುಖ 7 ಹೊಡೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6ಕ್ಕೆ 7 ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳಿದಂತ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೀಗ ನಿಜವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದಂತೂ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಒಂದೆಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ನಜೀರ್ ಇದೀಗ ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಹರ್ಷಿತ್ ಇಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೋಲಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸುವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಬಹುಶಃ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಎಂಬಂತಹ ಹೀರೋವಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿತ್ತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೇರು ಉತ್ಸಾಹಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫಾನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆ 6 ಎಸೆತ 7 ಹೊಡೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6ಕ್ಕೆ 7 ಆಜೇಕ್ 7 6 ಪಂದ್ 7 ರನ್. ಎಸ್ ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸುಲಭ ಜಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ.
ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಎಸೆತ ಕೇವಲ 1 ಹೊಡೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3-1 ಶಿಯಾಬ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫಾನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಂಚಿನ 4ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಸಫಾನ್. ಗೋಟದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಲಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು LBWಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಸಾಗಿ ಬಂತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಕೇವಲ 2 ಎಸೆತ 1 ಹೊಡೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. JOC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಮಬಲ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ಹೊಡೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಘುಪತಿ ಪಾಯ್ ತಾವುಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಇವಾಗ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ ರೆಡ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಒಂದು ಆಯಾಸದ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪಕೇಲವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಲೀಗ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಈಗ ರೆಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಘುಪತಿ ಬಾಯಿರವರ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವುಗಳು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸತತವಾಗಿ AFC ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬೇಕು. ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನದ ಜೊತೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ರಘುಪತಿ ಪಾಯ್ ತಾವುಗಳ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ. ತಾವುಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅವಸರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್